வந்து வீட்டுக்குள்ளே எப்போ பாரு most children are hooked to mobile phones and TVs, right? I always want new challenges. So I thought, okay, let me take this as a challenge. I think one of the most toughest job that I've done so far in Vetri nu pathina doing this right in front of the video camera. So na solra madri, if a man can do a job, a woman can do a job. If women can do a job, a man can do a job. We are treated as equal. So unga budget doesn't matter. So enga kitta 20 ரூபாயில இருந்து ஆரம்பிச்சு 10 லட்சம் வரைக்கும் gift இருக்கு. நேச்சுரல்ஸ் அண்ட் மேஜிக் 20 தமிழ் பிரசன்ஸ் மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறது நான் உங்கள் விஜய் கண்மணி. இன்றைக்கி நம்ம கூட கான்வர்சேஷனில் CEO ஆஃப் வெட்ரி ஸ்வேதா வாசுதேவ் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க கண்மணி? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம், தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங். ஆக்சுவலி மேம், ஒரு 20 இயர்ஸாக நீங்கள் கார்ப்பரேட்டில் இருந்திருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கட் பண்ணால் CEO ஆஃப் வெட்ரி. ஸோ இந்த ஜேர்னியே இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். ஸோ இந்த ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள். எப்படி இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்க, எப்படி இது நடந்துச்சு? So first of all, thank you for the invitation. Definitely very happy to be part of this podcast session. So another journey has been very beautiful and interesting. So I started as an analyst. So MBA படிச்சிட்டு like any other student, I think நான் ஃபினான்ஸில் பண்ண MBA. So I'm a double postgraduate in finance. So முடிச்சிட்டு like anybody else, getting into a good job was my priority. So ஒரு middle class ஃபேமிலியிலேருந்து வரும்போது normal dreams, right? வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், things like that. So காலேஜ்லேருந்து I got placed with IDBI Bank. So அங்கே I started as an analyst. So that was a great exposure. அங்கேருந்து I was there for 2 years. Then I moved to Cognizant. I was a financial planning and analysis expert there. So அங்கேருந்து I moved into a company called CRISIL. So way back in 2006, Irevna அப்படின்னு இருந்தது. Irevna was the first KPO. So BPO was very popular there. So when the process outsource பண்ணி கால் சென்டர்ஸ் இருந்தது, நிறைய ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்தது. பட் எனிதிங் டு டூ வித் நாலேஜ் அது அவுட் சோர்ஸ் பண்ண முடியுன்றது வந்து வாஸ் நாட் நோன். ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி, ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்கில் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி இந்தியாவிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்தது. ஸோ இட் வாஸ் அ நாலேஜ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் பார்ன். அண்ட் இரவ்னாவோட ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் செல்வன் சுவாமின்னு வே பேக் தென் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் கான்செப்ட். ஸோ ஆஸ் சம்படி who's done MBA in finance, doing financial research, equity research was a dream job, right? So unless you were in Bombay, unless you were somewhere outside of India, இந்த மாதிரி job opportunities were not a norm. And especially I was raised in Chennai, so family obviously was not okay with me leaving Chennai amma appa at that stage. So சென்னையில் வந்து இந்த ஜாப் அப்ளை பண்ணி அண்ட் ரொம்ப கேஷுவலி அப்ளை பண்ணேன். I attended the interview and I thought okay, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, I'll not crack it அப்படின்னு நினச்சேன். But thankfully I cracked it and I was one of the very initial people, top 50, initial first 50 la I was one of them. So my journey started then as a research analyst. In the 15 years I worked with this company. So Irevna was acquired by a company called CRISIL. CRISIL is one of the top rated rating agency in India. So rating agency ellarkum theriyum. So when they acquired Irevna, then the entire equity research and risk solutions idu ellame vandu they added to the portfolio. So my journey started as an equity research analyst. So I worked with analysts in all across the globe. So my analyst was initially based out of London. I worked with analysts in Australia, then in the US, in Japan, so South Africa, in the Madri. So padipadiya I think munnerine. So from research analyst to senior research analyst to manager, I think I was again one of the very few people who was able to show a good performance and was able to be recognized by the company at a very in a very short time. I became a manager in less than 3 years. So that was again not very either, but thankfully I think I had a good opportunity. So I
want to share a quote which my then CEO, Rupa Kudwane, a very inspiring woman, she used to always say, right? So one is the journey in itself has to be very interesting. And as women, getting the right opportunities at the right time is very, very critical. And she used to say, I'm very gifted that I was, she had joined as an analyst and she became the CEO of the company. Okay, so I've had multiple one-on-one meetings with her. I've always looked at her in awe. ஆப்வியஸ்லி ஷீஸ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பிகாஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அவங்கள பார்த்ததுலேருந்தே எனக்கு வந்து ஓகே, இஃப் சம்படி கேன் டூ இட், வை கேன் ஐ நாட் டூ இட், அந்த மாதிரி ஒரு இது. நாட் வித் எனி பிட் ஆஃப் எரகன்ஸ், ரைட்? பட் யூ ஹவ் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட். Nothing comes easy in life for any of us. So we'll have to work hard, but at the same time, the right opportunity is very, very critical. And I was blessed to get a good opportunity. So as a manager, I started handling a team of 20 way back in 2010. So that's when I think my personal life also went through a lot of change. So I got married and I was blessed with a son. So my only son. And so balancing personal and professional. Yes, how was that journey? Because நம்ம ஒரு கரியர் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம், தென் ஃபேமிலின்ற ஒரு விஷயம் வருது, நம்ம ரெண்டுத்துமே காம்ப்ரமைஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ how did you balance that? So I think support system, right? So I think the right kind of support system is very, very critical for any women. So I remember, again, quoting an interview from Indra Nui, right? She used to say she was PepsiCo's CEO and her journey was what it was because her mother supported her. In my case, it was my father, right? So right from the beginning, my father supported and my husband was also very, very supportive. So I used to work say 10 to 7 aptina. My husband was working, he is also a very senior professional in finance, so he used to work for a very large global bank, and anga vande he used to work in the second shift, London support panni, like 2 o'clock to 10 o'clock. So I think morning I used to be in office, he used to take care, and evening I used to come a little early, take care of my son. In between, my father was there to pitch in and take care. So I think that support system was very, very important at that time. And I had, thankfully, very, very cooperative colleagues. So I had my peers who are managers along with me and say, no, you're a young mother, it's okay. If there's a late call that needs to be done for the US, we'll take care. You go, you handle morning calls. So, andha madri or a balance, right? I think so. Support system is not just your immediate family, but also your friends, peers who really make a difference. And, passing every day, there are challenges that comes our way. But how do we navigate those challenges and, still get going is something that is important. So I was blessed again to have the perfect ecosystem to make sure that I had support. And wherever I had to pitch in and whatever best I could do, I was able to manage. So angendu, I think padipadiya things, managed, and, from managing a small team of 20, I think slowly my portfolio expanded, my responsibilities expanded. When you're in a corporate, obviously as your role expands, then the demands from you are also increasing. So stepping up to that and, honoring that commitment was definitely, challenging, but again comes with a great learning curve. So as long as you're up for the challenge, it is, always very, very good, and there will be progress. And I think எனக்கு one thing that has really worked is I'm generally very inquisitive. எனக்கு வந்து ஒரு monotonous work பண்ண சொன்னா அது என்னால ஆக்சுவலி இப்போ உங்கள் ஜேர்னிலேருந்து அது தெரியுது. So for me, I always want new challenges. I always look forward to learning something new. And I think learning is the only constant, right? Whether you are, a 3-year-old toddler going to a school, or you're a 15-year-old teenager, or you're an adult at 25 years, or, a person like me, 40 plus, right? Yet, learning is something that you have to be very open Learning to. is actually a never ending. Absolutely. That's why I said it's a constant. So, if we think, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், I know it all, அப்படின்னு நினைச்சோன்னா, that's the end of ourselves. So, I think one thing that every woman, in general men as well, right, it's very, very important. இப்போ இருக்கிற especially generationக்கு one suggestion or advice, if I have to say, is you have to always look for learning opportunities. What is in it for me? What can I learn? How can I contribute better? அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா then, things become easy.
And again, my corporate journey, that has happened. ஓகே. ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தோணுது மேம், இந்த லேர்னிங் அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்குல்ல, அதுதான் உங்கள வந்து இந்த சிஇஓவா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்ப, ஓகே இதில நான் நெறைய கத்துக்க இருக்கு, நான் கத்துக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். Definitely இருக்கு. Definitely, I will talk about it in a bit, right? Corporate to, my current role as a CEO, it's been a huge evolution, I would say, right? Aspiring for a role is one thing, but living up to the role is another thing. So it is very, very critical that, okay, I can call myself anything, right? Whether I call myself a CEO or a manager, it doesn't matter. I always say this to everybody around me, right? Owning up to it is very important. If I call myself a CEO and if I don't deliver up to the expectation, not set by anybody else, but to my own benchmark, then I'm failing there. So that is important. And my CRISIL journey continued. So my team expanded from 20 to 100, and I think I quit CRISIL in 2021. I was a director. So in my 15-year of journey from analyst to a director was brilliant, right? I've worked with very, very talented people. I've learned a lot from people, and CRISIL was really a place where they had talented people, coming from very, very different skill set. So we had people who were PhDs, we were people who were automation experts, who were people who are financially வந்து எவ்வளோ varied professionals, and again every single day used to be a learning opportunity, and that kept me driving, right? Because I think through my 15-year journey there were multiple opportunities that came my way, but I think I was never tempted, neither for the role, neither for money, because I think CRISIL gave me enough and more opportunities. So as an analyst, what did I do? As a manager, what did I do? And then I became a P&L leader, driving growth for the company. Very, very unique opportunities. I've handled training. I was a training lead. I was a site lead here. So making very important critical decisions for the company and taking the company in the right direction has been a very, very fulfilling story. Why did you quit, ma'am? So a huge opportunity came my way. So entrepreneurship is something that I've always been very fascinated about. So as I said, 2010 my son was born. So 2012, when we were looking out for a play school for him, me and my husband, we were just exploring different play schools which are around. And parent-ஆ வந்து நம்ம எப்போதுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் எல்லாமே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது we were visiting play schools. அப்படி பார்க்கும்போது we came across a brand called Little Millennium. ஸோ லிட்டில் மில்லேனியம்ன்றது வந்து அப்போ முன்னாடி ரூட்ஸ் டு விங்ஸாக இருந்தது. ஸோ 2008-9 தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ளே ஸ்கூல் கான்செப்ட் ரொம்ப பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கவே ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக அது ஒரு எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரெகுலர் ஸ்கூல்ஸ் எல்கேஜி என்ரோல்மெண்ட் அப்படி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி. பட் 2007-8லேருந்து ப்ளே ஸ்கூல்ஸ் அஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ ப்ளே குரூப் 1.5 வயசுலேருந்தே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் ஐ வாஸ் அ ஒர்க்கிங் மதர். வைல் எங்கள் அப்பா என் குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டா கூட ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷுர் மை சன் இஸ் பீங் எங்கேஜ். ரொம்ப துருத்துருன்னு இருப்பான். ஸோ அவனை எப்படி எங்கேஜ் பண்ணணும், வீட்லேயே வச்சுக்காமல் அவனுக்கு வந்து வெளில போய் அந்த சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி ரொம்ப இருக்கும். ஸோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோடையும் நல்லா பேசுவான் பழகுவான். பட் புதுசாக வெளியிலேருந்து யாராவது வந்தால் ஹீ வில் நாட் பி கம்ஃபர்டபிளி டாக்கிங். ஸோ அந்த ஆங்ஸைட்டி ஓவர் கம் பண்ணும். இதுக்காக தான் ப்ளே ஸ்கூல் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ பார்க்கும்போது வி கேம் அக்ராஸ் திஸ் பிராண்ட் கால் லிட்டில் மில்லேனியம். And both me and my husband were very fascinated about எவ்வளோ கரிக்குலம் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஒரு ப்ளே ஸ்கூலில் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து இவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ ஸ்லோலி நாங்கள் 2 பேரும் நிறைய ரீசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போ தான் வி ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் தட் நம்ம வந்து ப்ளே ஸ்கூல் வந்து பிகாஸ் இட் வாஸ் நியூவில் எதுக்கு குழந்தைய 1.5 வயசில் ஸ்கூலில் போய் தள்ளுறாங்க, அதுதான் அவ்வளோ படிக்க போகிறாங்களே அப்படின்னு எங்கள் அப்பா கேட்டிருக்காரு, நிறைய பெரியவங்க கேட்டிருக்காங்க. பட் ஒன் திங் விச் பீப்புள் ஃபெயில் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்ட் நானும் அப்போ ரீசர்ச் பண்ணி தான் கற்றுக்கிட்டேன், தட் ஒரு சைல்டோட பிரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 years வரைக்கும் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்லது என்ன கெடுதல் என்னன்னு தெரியாது. இப்போ போய் நீங்கள் ஒருத்தவங்களை தள்ளி விடுங்களேன், அவங்களும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நீங்கள் போய் அவங்கள கில்லுங்களேன், அவங்களும் அதே பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கில்றது தப்பு அப்படின்றது அன்லெஸ் நீங்கள் இது தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆஸ் அ பேரண்ட் இல்லை வீட்டில் பெரியவங்க யாராவது சொன்னால் தான் தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ எனி திங் வி டீச் தெம், அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்றதை வச்சு தான் அந்த குழந்தையோட லைஃப் ஸ்டைலே வந்து அதுக்கு தான் நம்ம ஒரே வீட்டில் இருக்கிற 2 குழந்தை வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களோட அப்ரிங்கிங், அவங்களோட
சோஷியல் சர்க்கிள் அவங்களோட எக்ஸ்போஷர் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ ப்ளே ஸ்கூல்ன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது வெறும் ஸ்கூலுக்கு போய் ஏபிசிடி படிக்கிறதுக்கோ இல்லை 1 2 3 இல்லை ரைம்ஸ் சொல்லிட்டு வரத்துக்கு கிடையாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு யோசித்தோம். ஸோ அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஜூனில் எங்கள் பையனை என்ரோல் பண்ணோம். அப்போ வந்து சடன்லி ஏன் நம்மளும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது, நம்மளும் ப்ளே ஸ்கூல் வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாதிரி எடுத்து ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு. ஆனால் நிறைய பேர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுப்பாங்க, பட் இது ஆக்சுவலி புதுசாக இருக்குது. யா, ஸோ அப்போ வந்து வி வர் வெரி ஃபேசினேட்டட் அண்ட் எங்களோட ஓன் ரெக்வயர்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, வி ஆர் சீயிங் அ டிமாண்ட் இயர். நிறைய ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியல. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி எஜுகேஷன் as a sector is something that is always required, very important, right? Education will drive the future generation. ஸோ அதனால் வந்து எஜுகேஷனில் ஒரு மார்க் க்ரியேட் பண்ணோன்றது மைண்டில் வந்து இதுவாகிடுது. பட் மீ எனக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போஷரே இருந்ததில்லை. ஐ கம் ஃப்ரம் அ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி சேல்ரிட். ஸோ என்னோட அப்பா அவங்க ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்க எல்லாம் சேல்ரிட். மை கசின்ஸ் எவ்ரிபடி வாஸ் சேல்ரிட். ஸோ ஃபார் மீ டு ஈவன் டிசைட் இந்த மாதிரி பண்ணலான்றது வந்து எனக்கு எக்ஸ்போஷரில் எனக்கு ரொம்ப பயம். பட் அதுக்கு ஒரு மென்டாஸ் இது கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கம்ப்ளீட்லி ட்ரிவன் பை மை ஹஸ்பண்ட். ஸோ ஹீ வாஸ் த ஒன் ஹூ செட் இல்லை லெட்ஸ் டூ இட், பிகாஸ் ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. அவங்க வீட்டில் மாமா அவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஹீ வாஸ் லைக் லெட்ஸ் ட்ரைவ் திஸ், லெட்ஸ் டூ திஸ் அப்படின்னு. So our first entrepreneurial journey started way back in 2012 when we started Little Millennium Saligramam. So anga vande we've been running this play school for 12 years now. So we've nurtured more than 2000 children out of that particular campus, and ரொம்ப satisfying. ஒன்று சின்ன குழந்தைங்கள் அவங்களோட இருக்கிறதுன்றதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஒரு இது. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் டு பி வித் த சில்ட்ரன், என்ஜாய் வித் தெம் அப்படின்றது. அண்ட் இட்ஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபையிங் வேர் அந்த குழந்தை வந்து வரும்போது எப்படி இருக்காங்க, அந்த 1 இயரில் அவங்களோட மைல்ஸ்டோன் எப்படி மாறுறது, அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி மாறுறதுன்றது நாங்கள் வந்து கண்கூடாக பார்ப்போம். ஸோ அது பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். ஸோ அப்படி பண்ணி தென் கரண்ட்லி வி ஹவ் 2 centers. ஸோ ஒன்று வந்து திருவான்மியூரில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து சாலிகிராமமில் இருக்குது. ஸோ வி பீன் டூயிங் திஸ் வெரி பேஷனேட்லி. பட் ஆப்வியஸ்லி இது நான் ஃபுல் டைமாக பண்ணலை. ஸோ we have a team of people who's taking care of this and இது so Saturdays were a holiday for me. So அந்த டைமில் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக என்ன பண்ணணும், how do we do, how can we give. என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் என்ரோல் பண்ணீங்க? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாம் அண்ட் மீ அப்படின்னு ஒரு செஷன் பண்ணுவோம் வேர் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு. ஸோ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து புது என்வாயன்மெண்ட்டுன்றது வந்து they're not very comfortable, அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. நம்மளே ஒரு புது சிட்டிக்கு போகிறோம், we take time to settle down. For children, for them அவங்களோட வேர்ல்டு இஸ் ப்ராப்ளி அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி, ஓகே, ஆர் ப்ராப்ளி தேர் சிப்ளிங்ஸ், அந்த ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிள் தான். அதை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு ஏலியனாக இருக்கிற ஒரு டீச்சர், அவங்களோட வந்து யாருன்னே தெரியாது, அவங்களோட இருக்கணும் 3 மணி நேரம்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ அவங்கள செட்டில் பண்ணுறதுக்கு we introduce something called Mom and Me. அதே மாதிரி ப்ளே செஷன்ஸ் வைப்போம். ஸோ வேர் தே கம் வித் த பேரண்ட், கம் ப்ளே, சும்மா விளையாடிட்டு போவாங்க. அப்படி வரும்போது அவங்க ஸ்லோலி செட்டில் டவுன் ஆவாங்க. ஸோ ஹவு டு வி ஒர்க் ஆன் இது பிராண்ட் கம்யூனிகேஷன் எப்படி, வை இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, சைல்ட்ஸ் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், வை இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. இன்றைக்குமே நிறைய பேர் ஏன் ப்ளே ஸ்கூல் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக போடுறாங்க. அது ஆக்சுவலி குழந்தைங்களை ப்ரெஷர் பண்ணிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக அதுதான் காமன் மைண்ட் செட். உங்களுக்கு வரதுமே அப்படிதான் இருக்கு. ஆமாம். ஸோ இன்றைக்கும் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வரும்போது ரெகுலர் ஸ்கூல் போகிறாங்க, எப்படி இருந்தாலும் 15-16 வருஷம் படிக்க போகிறாங்க, இருக்கவே இருக்குது, எதுக்கு சின்ன வயசில் போடணும் அப்படின்றது. பட் வாட் பீப்புள் ஃபெயில் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ஒரு சோஷியல் சர்க்கிளில் வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஓவர் கம் பண்ணுறது, ஆர் ஒரு ஷேரிங் அண்ட் கேரிங். இப்போ முந்திலாம் வீட்டில் நிறைய பசங்க இருந்தாங்க, அவங்களோட மிங்கிள் பண்ணி விளையாடுறது ஈஸியாக இருந்தது. இப்போ நிறைய பேர் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, ஒரே குழந்தை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற டாய்ஸ் எனக்கு மட்டும்தான், ஐ வில் நாட் ஷேர் வித் எனிபடி. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் லைஃப் லெசன்ஸ் எல்லாம் கூட when they come to play school they learn it. தென் ஆக்சுவலி இப்போ ஃபஸ்ட்லாம் வந்து பக்கத்து வீட்டு பசங்க கூட விளையாடுறாங்கன்னு, இப்போ நம்ம சூழலில் இருக்கிறதுல நம்மளால் அப்படி விடவும் முடியல. ஸோ மேபி ப்ளே ஸ்கூல் இஸ் த ரைட் ஷாட். அப்சல்யூட்லி. ஸோ அண்ட் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கணுன்றது we are very particular. ஏன்னா வீட்டில் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சில பேருக்கு இருக்கலாம், எல்லாரும் ஃப்ளாட்ஸில் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து ப்ளே ஏரியா பெருசாக இருக்கணும். ஸோ கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். வேர் குழந்தைக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது, ரன்னிங், ஜம்பிங், அதெல்லாம் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளே எப்போ பாரு மோஸ்ட் சில்ட்ரன் ஆர் ஹுக் டு
mobile phones and TVs, right? And that is why you see such a huge surge in autism, right? Children-ஓட development milestones are delayed. நிறைய குழந்தைகள் நார்மலாக 2.5 வயசில் பேச ஆரம்பிக்கணும். Average child starts speaking at 2 to 2.5 years now. There are children who are not able to speak till 4 years. And they are only hooked to TV and content. If they speak also, they speak that accent. They pick up avangla madri. So they're not behaving like it. So while the children of this era are very, very intelligent, they have very high IQ, but the exposure is what matters. When they come to a play school, we want to make sure that they are running, they are engaging with children, and they are visually learning. So one thing that's very differentiated about us is one day ABCD rhymes படிச்சுட்டு போகிறதுக்கு play school இல்லை. Okay, if I want to teach a concept, I have to show experiential learning. ஸோ எப்படி நான் அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக குழந்தைக்கு பண்ண வச்சு தேவ் டு பி எக்ஸைட்டட். ஒரு ரெயின் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா வாயால் ரெயின் சொன்னால் குழந்தைக்கு புரியாது. ஸோ வி கிரியேட் அ அட்மாஸ்ஃபியர் லைக் அ ரெயின், ஆர் வி கிரியேட் அ செட்டப் லைக் ஸ்னோ, right, and say this is how it snows. Then the child is able to understand and learn faster. So experiential learning is also something that we've been doing. So in the madri play school la vandu we've made a good mark, and we've been a top center in Tamil Nadu, and we've been very, very satisfied that parents are happy with the output that we're giving. And at the end of the day, education portha varaikum we cannot think this as business, right? We have to do justice. I definitely see it as a blessing where we have an opportunity to educate young minds, and if we are able to make the right impression at the right age, this is something that they'll carry for a lifetime. So that's how my entrepreneurial journey started. So 12 years we've been doing that, and from there how I quit CRISIL, coming back to that part, was so our close friends, they have been running a business from 2013. So in fact Vetri was started by them in 2013, and they were specializing in promoting Indian handicraft products, predominantly in the return gift section. So இப்போ ஒரு வெட்டிங் இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு நவராத்திரி இருக்கட்டும், you want to give a return gift to people who are visiting you, then they were promoting a lot of Indian handicraft products, and there was good reach, right? So omni-channel, so online website irukku, vetri.com, and there was physical store in Chennai and Bangalore. So that's how they started. And they went on to acquire a brand called Prashanthi Sarees, and slowly started developing both the brands. So in 2020, when COVID hit, obviously there were no events, there were no either. So while Prashanthi Sarees picked up because there were a lot of people ordering online, and அந்த மாதிரி வெற்றி வந்து obviously there were not much of events and requirements, gathering correct. So அதனால giftsக்கு requirement இல்லாமல் இருந்தது. So when things slowly got better, right, 2021 is when they started discussing with me. So we've been friends for almost 10 years, and appo vande they came and said, why don't you come and start taking care of Vetri as a business abdinu. So initially my response was probably, is this even the right thing? Because I've been into finance, I've been an investment banker. உங்களுக்கு இது என்ன கரெக்டாக நீங்கள் கேட்குறீங்களா, சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின்? Correct. Okay. So 20 years of experience into finance, completely different profile. அங்கேருந்து வந்து this is a e-commerce brand. It's a பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸாக இருந்தாலுமே ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் எப்படி ரன் பண்ணணுன்ற ஒரு நாலேஜ் இருக்குல்ல மேம், அப்படி இருந்தும் ஏன் அந்த ஒரு இல்லை ஃப்ரான்ச்சைஸ் எப்படி ரன் பண்ணணும்னு. ஸோ ஐவ் ரன் பிஸ்னஸ், அண்ட் இன் CRISIL ஆல்சோ ஐவ் பீன் அ PNL லீடர். ஸோ ஸோ ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? பட் so my roots are into finance. I was completely an investment banker doing financial research, and the sales I've done as part of the growth. I've handled people. I have always been very creative, so I'm very passionate about generally வீட்டில் நவராத்திரி we keep golu. அப்போ வந்து வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எப்படி யூனிக் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு I used to scout very, very long time back, right? So I never thought this would kind of stars will align, and இந்த மாதிரி ஒரு opportunity will come my way ன்னு நான் நினைக்கல. But when this happened, obviously ஒரு பக்கம் ஒரு பயம், saying that 20 years of corporate career விட்டுட்டு I'm getting into more like a startup, and obviously Vetri was a 7-year-old brand and people knew Vetri.
But the potential was still not really unlocked, I would say. And especially with COVID, things went into a downturn. ஸோ இப்போது நான் வந்து will I be able to do justice, இ-காமர்ஸ், ரீட்டெயில் இது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்லி புதுசு, நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்தது. ஸோ இனிஷியலி அ பிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது. பட் த அதர் சைட் வாஸ் I thought, okay, if I have to start my entrepreneurial journey, then now is a good time. Because corporately, I have really made my mark. And I was at a high with CRISIL, right? I had achieved what was best possible in CRISIL. And I thought I had done justice to different roles and opportunities that I was given. And hence, now is a good time to try something new. And again, linking back to the learning person I am, right? I always want new challenges. So I thought, okay, let me take this as a challenge. And I set myself a timeline. I said, okay, 2 years, I'm going to give it a try. They're my good friends. They're my best friends, right? I have to do justice to, avanga enna trust panni kootittu varanga. I have to do justice to my role. I have to enjoy my journey. And if ரெண்டும் நல்லா வந்தது அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், இப்போ இந்த கிஃப்டிங் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே சொன்ன போது அது இட்ஸ் ரியலி யூனிக். ஸோ அது வருது, நம்ம எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு? இல்லை, எனக்கு அதுதான். பிகாஸ் நான் வந்து எப்போதுமே ஒரு ஐ ஃபார் டீட்டெயில் ஃபார் ரொம்ப யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வீட்டுக்கே வந்து அந்த யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸ்னால இது ஓகே. ஸோ நான் ஜென்ரலி கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவ் அண்ட் எதில் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, என்ன இருக்குது மார்க்கெட்டில், என் வீட்டுக்கு என்ன க்ளோஸ் சர்க்கிளுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னா எப்படி ஒரு யூனிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறது அண்ட் அது யூட்டிலிட்டியாக எப்படி இருக்கிறது. ஸோ கிஃப்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எமோஷன், ரைட்? ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்காக கிஃப்ட்டை பார்க்கக்கூடாது. மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங் இருந்தால் கூட இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இட் ஷோஸ் தட் யூ மீன் சம்திங் டு மீ. யாரோ ரோட்டில் போகிறவங்களுக்கு நம்ம போய் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறதில்ல. ஸோ இஃப் ஐ எம் கிவிங் அ கிஃப்ட், யூ மீன் சம்திங் டு மீ. இட் ஷோஸ் தட் எமோஷன், இட் ஷோஸ் தட் வேல்யூ அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஹவ் ஐ see you. அண்ட் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இஸ் சம்திங் தட் பீப்புள் ஹேவ் டு செரிஷ். ஸோ உங்களோட ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு 20th பர்த்டே இருக்குது, அந்த பர்த்டேக்கு யாராவது ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க. அது மெட்டீரியலிஸ்டிக்கோ இல்லையோ, பட் ஈவன் இஃப் தே ஆர் கிவன் அ bouquet, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் டு பி வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஸ்டுட் பை அண்ட் தட்ஸ் சம்திங் தட்ஸ் கோர் டு வெட்ரி. ஸோ வெட்ரியில் வந்து while we sell வெரைட்டி, எங்ககிட்ட 5,000+ கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப யூனிக்கான கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன மாதிரி கிஃப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது மேம்? பிகாஸ் நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்னென்னா, இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் நீங்கள் சொன்னால் நவராத்திரிக்கு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, ஐடல்ஸ் இருக்கும், ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் கார்பரேட் ஈவெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குறப்ப என்னடா எல்லாமே ஆல் டுகெதர் எல்லா பேக்கேஜுமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன மாதிரி கிஃப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில்? ஸோ கிஃப்ட்ஸில் வந்து ஒரு 100+ வெரைட்டி கேட்டகரிஸ் இருக்குது. 5,000 மேல்பட்ட கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது எங்ககிட்ட. ஸோ கிஃப்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. பட் என்னென்னா, நிறைய பேர் வந்து கிஃப்ட்னாலே சைனா அப்படின்றது ஒரு இதுவாகிடுது. பிகாஸ் அது ரொம்ப சீப், அவைலபிள் இன் பிளென்டி அப்படின்னு இருக்குது. ஒரு ஸ்டேஷ்னரி கடையில் போனால் கூட யூ வில் ஃபைண்ட் அ கிஃப்ட், அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் எங்களோட தீம் என்ன அப்படி வெட்ரியில் அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்லி இந்தியன் ஹேண்டிகிராஃப்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராக முதல்லேருந்தே ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் the founders have said that to them. And then when I came in, my first agenda was to work on business transformation, right? So நம்ம வந்து return giftல obviously நல்ல பேர் already இருக்கு. There are customers who have purchased from Vetri, who have come back to Vetri. So ஒரு வெட்டிங்க்கு 500 கிஃப்ட்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 500 பேருக்கு வெட்ரி பற்றி தெரியும். they will come back to Vetri அந்த மாதிரி. ஆனால் வந்து என்னென்னா, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரீட்டெயில் கிஃப்ட். ஸோ நீங்கள் ஒரு வெட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் வார்மிங் செரமனி போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீயூனியன். அது ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு ஃபேஸ் மேம். நம்மளால் என்ன கொடுக்கணுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும். கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து அது கன்ஃபியூஸ்டாக ஆகிறாங்க. ஸோ அதில் வந்து வி ட்ரை அண்ட் ஹெல்ப், ரைட்? உங்களோட ஸோ ஆர் டீம் ஆஃப் கன்சல்டன்ட்ஸ் who are there both in store and online வந்து உங்களோட பட்ஜெட் என்ன, உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றதோ, என்ன அக்கேஷனுக்கு வேணும், என்ன டைம்லைனில் வேணும்னு வச்சு வி சஜஸ்ட் கிஃப்ட்ஸ். ஸோ கமிங் பேக், எங்ககிட்ட கிஃப்ட்ஸ் வந்து பிராஸில் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ பிராஸ் இஸ் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டல். ஸோ நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. நடுவில் வந்து அது மெயின்டெனன்ஸ் அதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அதோட ஒரு கம்மி சிக்னிஃபிகன்ஸ் மாதிரி ஆச்சு. பட் வி வாண்ட் டு மேக் ஷுர் பிராஸ் இஸ் அ மெட்டல் இந்தியாவில் ரொம்ப பாப்புலர்லி யூஸ்டு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பிராஸில் வெரைட்டி ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது. தியாஸ் இருக்குது, உர்லீஸ் இருக்குது, ஐடல்ஸ் இருக்குது, பெரிய பெரிய ஃபிகரன்ஸ் இருக்குது எங்ககிட்ட, யூட்டிலிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிராஸ்லேயே ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன் சில்வர்னு ஒரு
பாப்புலர்லி ட்ரெண்டிங் மெட்டல் இது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலி பிராஸ் ஆர் காப்பர் பேஸ், அது மேலே நிக்கல் சில்வர் பிளேட்டிங். ஸோ எல்லாராலையும் சில்வர் வாங்க முடியாது. சில்வர் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஒரு உருளி வாங்கணும் சில்வரில் அப்படின்னா மினிமம் 1,00,000 சின்ன சைஸில் ஆரம்பித்து இட் கோஸ் அப் டு 10 lakhs அந்த மாதிரி. எல்லாரையும் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. பட் இஃப் ஐ ஹாவ் அ பட்ஜெட் ஆஃப் 5,000 10,000 ஐ வாண்ட் அ நைஸ் டீசென்ட் உருளி இன் ஜெர்மன் சில்வர் அப்படின்னா இட்ஸ் அஃபோர்டபுள் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் சில்வர். ஸோ அது வந்து எங்ககிட்ட ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. அதுலேயுமே தியாஸ், உர்லீஸ், யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டாஞ்சூர் பெயிண்டிங். ஸோ தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஆர்ட். அது வந்து நிறைய பேர் இப்போ கிஃப்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரீமியமாக யூனிக்காக ஒரு சதாபிஷேகம் இருக்குது, ஒரு 80th பர்த்டே இருக்குது, 25th வெட்டிங் ஆனிவர்சரி. டாஞ்சூர் பெயிண்டிங்லேயே நாட் ஜஸ்ட் டிவைன் சப்ஜெக்ட்ஸ் பட் நான் டிவைன் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஒரு நியூட்ரலாக அன்னப்பக்ஷி வேணும், இல்லை 2 பேரட்ஸ் வேணும், ஆர் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது ஸ்கெட்ச் பண்ணி நம்ம வந்து கோல்ட் ஃபாயில், ஒரிஜினல் கோல்ட் ஃபாயில், அண்ட் நிறைய பேர் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க இப்போது. பட் அதில் ஒரிஜினாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ வெற்றியில் வந்து வி ஒர்க் வித் நேஷ்னல் மெரிட் அவார்ட் வின்னர். ஸோ தட் ஆத்தென்டிசிட்டி இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். டாஞ்சூர் பெயிண்டிங் எப்படி பிராஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட அதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வந்து வித் டைம் ஒரு ஆன்டிக் பீஸ் ஆகிடும். எனி ஆர்ட் வில் அப்ரிஷியேட் இன் வேல்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்கில் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. சின்ன சைஸ் ஆஃப் 8x6லேருந்து ஆரம்பித்து பெரிய சைஸ் ஆஃப் 8x5 feet, 8x6 inches, சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணுறோம். அதை தாண்டி மெட்டல் டெக்கார் இருக்குது. ஹோம் டெக்காரில் ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. புதுசாக வீடு வாங்குறீங்க, இல்லை கிரகப்பிரவேசத்துக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும், ஸோ யூட்டிலிட்டியாக இருக்கணும், டெக்கார் ரிலேட்டடாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரினா ஒரு டெக்கரேட்டிவ் கிளாக்ஸ் இருக்குது, ஆன்டிக் பீசஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் கார்ப்ரேட். ஸோ கார்ப்ரேட் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் கார்ப்ரேட் கிஃப்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அகெயின் ரொம்ப ஸ்டேஷ்னரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், கேட்ஜெட்ஸ் இது ரொம்ப பாப்புலர் அண்ட் காமன். பட் அந்த மொனாட்டனி பிரேக் பண்ணி நிறைய பேர் இப்போ ஐடி கம்பெனியில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ கிளைண்ட் வராங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளைண்ட். அவங்களுக்கு இந்தியன் பேஸ்ட் ஏதாவது கல்ச்சுரலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா வி டூ கஸ்டமைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் ஷிப்பிங் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். ஸோ எங்களுது வந்து ஆன்லைன் மேஜர் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ வி ஷிப் வேர்ல்டு வைட். ஸோ யூஎஸில் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணால் கூட பெரிய சின்ன ப்ராடக்ட்டோ பெரிய ப்ராடக்ட்டோ வி ஷிப் த்ரூ அவுட். ஸோ அது வந்து வி மேக் ஷுர் தட் இட் இஸ் வெரி சேஃப் அண்ட் வெரி நைஸ்லி பேக்ட் அண்ட் தட் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட். ஸோ கார்ப்பரேட்லேயுமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல், கான்டெம்ப்ரரி, மாடர்ன் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் செக்ரிகேஷன் வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காப்பர் வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, ஸோ நார்மல் வாட்டர் பாட்டில், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு காப்பர் வாட்டர் பாட்டில். காப்பர் இஸ் அ வெரி ஏன்ஷியன்ட் மெட்டல். ஸோ அது எப்படி ப்ரமோட் பண்ணலாம்? காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் வித் 4 glasses, அது ஒரு அழகான இதில். அதே மாதிரி வி ஹேவ் அ கல்பவ்ருக்ஷம் ட்ரீ, அ சிம்பிள் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் குட் லக், ஒரு விஷ் ஃபுல்ஃபில்லிங் ட்ரீ சொல்லுவாங்க. அந்த கல்பவ்ருக்ஷம் வந்து எப்படி நம்ம ஒரு என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம்? அதில் டீ லைட் ஹோல்டரோடு வரும். ஸோ அவங்க கிறிஸ்மஸ் போது அழகாக டீ லைட் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக கஸ்டமைஸ்ட் ஒரு டாஞ்சூர் பெயிண்டிங்கை வந்து எப்படி ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேமாக பண்ணலாம், இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் எழுதி டாஞ்சூர் பெயிண்டிங்கில் பண்ணி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி நேம் பிளேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வீடு. அண்ட் ஆஸ் ஐ செட், ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் எங்களோட ஃபோட்டே. ஸோ 13 வருஷமாக வி பீன். ஸோ நான் வந்ததுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் வி காட் ரீட்டெயில் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் கார்ப்பரேட் கிஃப்ட்ஸ். வி ஆடட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், சிங்கிள் ப்ராடக்ட் செக் அவுட் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம். பட் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் வாஸ் நீடட். ஸோ ஐ ஒர்க்ட் ஆன் க்யூரேட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் 100 ரூபாய் தான் உங்கள் பட்ஜெட், நீங்கள் வந்து யாருக்கா கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 100 ரூபாய்க்கு வர்த்தாக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ உங்கள் பட்ஜெட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ எங்ககிட்ட 20 ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பித்து 10 லட்சம் வரைக்கும் கிஃப்ட் இருக்குது. நைஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்கிறப்ப ஒரு விஷயம் மேம், 2 விஷயத்தை வந்து நீங்கள் மெயின் பண்ணி சொன்னீங்க. அதாவது வந்து த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், ஆர்டிசன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித். ஸோ இது 2 தான் உங்களோட ப்ராடக்ட்டே ரொம்ப யூனிக்காக காட்டுது. ஸோ அது 2த்துமே எப்படி க்யூரேட் பண்ணுறீங்க? அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இது வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட்னா ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இத்தனை வருஷமாக? கண்டிப்பாக. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். எல்லா இடத்துலையுமே எனி செக்டர், எனி இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் காம்படிட்டிவ், ரைட்? ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணுன்னா ஒரு 3 விஷயம் ஐ திங்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட். எனி ப்ராடக்ட் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இஸ் த கிங். ஸோ க்யூரேஷன் இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். ஓகே, ஸோ டிசைன் லெவலில் சைஸ், கலர் எல்லாமே வந்து we make sure we directly work with artisans. So Vetri பொறுத்த வரைக்கும் we don't work with any middlemen. We directly work with karigars and artisans. There is a unit who work exclusively for us.
ஆர்டிசன்ஸ்லாம் எங்கேருந்து இருக்காங்க மேம்? So all over India. So my job involves traveling a lot to different places. So we travel to find out very unique products. And for example, நான் இது நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ராஜஸ்தான், குஜராத், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீனாக்காரின்னு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம். அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் இஸ் வெரி யூனிக் டு தெம், பட் இட்ஸ் அ டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம். ஏன்னா என்ன ஆகுது, கையால் வேலை பண்ணுறது. வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வீட்டில் உட்காந்து இந்த ஃபில்லிங் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வச்சு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக அழகாக இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு அதுக்கு கூலி கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கம்மி. அண்ட் நிறைய பேர் அதை வாங்கவே மாட்டாங்க, ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இல்லை. ஸோ வி டூ மீனாக்காரி. மீனாக்காரியிலேயே ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது வெற்றியில். ஸோ யூட்டிலிட்டியாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மேலே, வுடன் மேலே, ரெண்டுத்துலேயுமே மீனாக்காரி பண்ணி கொண்டு வரோம். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் டம்ளர்ஸ், glasses, to bowls, to தாலி செட், to plates, to வெட்டிங் எசென்ஷியல்ஸில் வந்து அழகாக மணை, அதுக்கப்புறம் வந்து தாம்பாளம், அதே மாதிரி ட்ரிங்கெட் பாக்ஸஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டிசன்ஸோடு ஒர்க் பண்ணி டிசைன் லெவலில் க்யூரேட் பண்ணுவோம். ஸோ எப்படி வெற்றியோட ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இல்லாமல் ஒரு கலர் காம்பினேஷன் ஆக, ஸோ வி ஹேவ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் இன் த மார்க்கெட். எங்களை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அடுத்தது தே கேன் ரெப்ளிகேட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் அது கொண்டு வரணும். கண்டிப்பாக. ஸோ தட்ஸ் சம்திங் தட் I've learned as a marketing strategy when I was in MBA, right? So unless you're the first to be in the market, you will always be killed by competition. ஆனால் அது எப்படி மேம் பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் இப்போ நம்ம காம்படிட்டர்ஸுமே நம்ம பார்த்தாகணும், ப்ளஸ் நம்ம நியூவாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரணும். ரெண்டுமே ஒரு ஜேர்னி, வேறு ஜேர்னி. ஸோ அதை வந்து க்யூரேட் பண்ணி எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு வரணும்? So ideation is important. So I always make sure that I spend at least 1 hour a day, mostly in the morning, to generally see what are the market trends. I analyze என்ன இருக்குது மார்க்கெட்டில், என்ன இருக்குது. And obviously when we travel we discover, right? நிறைய வந்து இங்கேருந்து உட்காந்து வெறுமை இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் மட்டும் முடியாது. when you travel to different places, அங்கே என்ன யூனிக்காக இருக்குது, இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொடுத்தா இது வந்து அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கஸ்டமர்கிட்ட, இது ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்குன்னா இதை நான் எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், இதை நான் எப்படி ஒரு வெரைட்டி காட்டலாம், இது நான் வந்து ரீக்யூரேட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. சில ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது அவைலபிளாகவே இருக்காது, பட் நம்மளோட ஓன் தாட் ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டின் மேலே கஸ்டமைசேஷன் ஆஃப் மீனாக்காரி இஸ் சம்திங் வெட்ரி தாட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மெட்டலில் வந்து பிராஸ் மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மெட்டல் அலாய், பிராஸ் வாங்கினோன்னா 1000 ரூபாய் ஆகுது, அது வந்து நான் 100 ரூபாயில் மெட்டல் அலாயில் அதே மாதிரி பண்ண முடியுமா? ஓகே, இஸ் சம்திங் வி திங்க். தென் டை லெவல்லேருந்து வி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங், saying that இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ணோன்னா இதோட டை இப்படி பண்ணணும், இது எப்படி வந்து ஹேண்ட் எச்சிங் பண்ணணுமா இல்லை மிஷினரி யூஸ் பண்ணி பண்ணணுமா. ஒரு கிஃப்ட் நம்ம நார்மலாக சொல்கிறோம், அதுக்கே இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது, பயங்கர ப்ராசஸ் இருக்குது. அண்ட் அதில் எப்படி கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம், இது வந்து கலர் காம்பினேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம், டிசைனில் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் வாட் வி லான்ச்ட் வாஸ் பிராஸ் ட்ரேஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பீன் வெரி பாப்புலர். நிறைய பேர் வீட்டில் பிராஸ் ட்ரே இருக்கும், ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். And we launched it first at Vetri. So digital print பண்ணும்போது brass வந்து இட்ஸ் லைக் கோல்டு, தகன்னு மின்னும். அது நடுவில் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் வந்து வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும்போது இட் லுக்ஸ் அப்படியே எலிவேட்ஸ் த லுக் ஆஃப் த இது. அண்ட் ஜஸ்ட் இன் 1 year we have sold more than 1 lakh pieces of brass trays alone. ஓகே, இது எப்படி மேம் நீங்கள் க்யூரேட் பண்ணுறதா இல்லைனா ஃபுல்லாக? ஓகே, ஒன்லி யூ? Yes, we have to think differently. Right? We as a team, we always make sure, I ideate, my team, we work together and ensure that every product is customized. So, for example, in the vati decor la vandu we got very new background decors. So அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நீட், நம்ம we have to think what is the need of the customer. அந்த நீடு எப்படி every invention happens like that, right? and ஒரு problem solving. Exactly. So அது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும். if your content என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது, என்கிட்ட 5000 gifts இருக்குன்னு if I sit down. And general mindset with people என்ன தெரியுமா, there are regular customers who come and buy from Vetri. Every single year they'll come and say what is new. மேம் இந்த வருஷம் என்ன புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க, அது வந்து ஒரு நார்மல் கொஸ்டின். ஸோ கஸ்டமரோட எதிர்பார்ப்பும் இருக்குன்ற போது நம்ம கான்ஸ்டன்ட்லி, ஸோ வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி மந்த் எனிவேர் பிட்வீன் 30 to 100 ப்ராடக்ட்ஸ் வி லான்ச், புது ப்ராடக்ட். வி ஆல்சோ ரிட்டையர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஏன்னா ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா
ஐடியேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து காரிகர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணி அது ப்ரொடக்ஷன் ஆகி அது உள்ளே வந்து கேட்லாக் ஆகி அங்கேருந்து அது வெப்சைட்டில் லைவ் ஆகி ஸ்டோரில் போய் டிஸ்பிளே உட்காந்து அங்கேருந்து கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எடுத்து we see it takes time, right? I say anywhere between 6 months to 2 years is what it takes for a product to mature. Some products பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஆமாம், நான் ஆக்சுவலி இதுதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் மேம். சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்பா இப்போ வந்துருச்சா நான் உடனே வாங்குறேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. சிலதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தெம். இது அவங்களுக்கு புரியவும் புரியாது. இது ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கான ஒரு விஷயம், சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலுமே அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்கும் மேம்? பிகாஸ் நம்ம தேடி அலைஞ்சு ஒரு விஷயத்தை யூனிக்குடாக சூப்பர் நம்ம கொண்டு வரோம். பட் அதை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா? கண்டிப்பாக. ஸோ it requires a lot of communication. So Vetri பொறுத்த வரைக்கும் we have a YouTube channel, so we communicate I communicate about the product, அதோட significance என்ன occasion gift பண்ணலாம், அந்த ideation முதற்கொண்டு I communicate. Our sales team also does that a lot. But more importantly என்ன தெரியுமாகும், 2 types of people. ஒன்று வந்து who are willing to discover. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டோரில் இல்லை ஆன்லைனில் பார்க்குறீங்க, இந்த ப்ராடக்ட் அழகாக இருக்குது நான் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்களே டிஸ்கவர் பண்ணி வாங்கிக்கிறது. 2வது செட் ஆஃப் பீப்புள் எப்படி தெரியுமா, நான் வந்து வாங்கி உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்கே, ஓகே நான் போய் இதே ப்ராடக்ட் எனக்கு வாங்கணும். They will not even want to explore another product. There are so many customers in our journey who come and show photographs and say இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு கிஃப்டாக வந்தது, இதே ப்ராடக்ட் தான் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்றது. ஸோ ப்ராடக்ட் டிஸ்கவரபிலிட்டி வேரிஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர் டு கஸ்டமர். ஸோ அண்ட் ப்ராடக்டோட அக்செப்டன்ஸ் ஆல்சோ வேரிஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய வாட்டி எனக்கு நடந்திருக்கு, வேர் ஐ வுட் திங்க் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு க்யூரேட் பண்ணி இது சூப்பராக இருக்குது, இது வந்து நல்லா போகும் அப்படின்னு நினைக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஃபார் வாட் எவர் ரீசன், ரைட்? At the end of the day you can't question why you like or you don't like a product. Everybody has a preference. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும், இன்னொருத்தவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக பிடிக்கும். And I can't be judgmental of why you don't like a particular product. Okay, I have to see how I can present products to you that you like. அவ்வளோதான் என்னால் முடியும். ஸோ அக்செப்டன்ஸ் could be low. அதே சமயத்தில் there are products which I think ஓகே இது வந்து சுமாராக இருக்குது, பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு இது வந்து போகும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம், இட்ஸ் 50% சான்ஸ்ன்னு நினைக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு சூப்பர் ஹிட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ போத் வேஸ் இஸ் பாசிபிள். பட் இன் எனி கேஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? ஸோ கஸ்டமரோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது டுவர்ட்ஸ் அ ப்ராடக்ட், ஒன்லி வென் யூ கிவ் இட் டைம் இட் எவால்வ்ஸ். We have to make sure, one, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி we communicate about the product to the customer. German Silveroட acceptance was very very low in the beginning. When we started our journey, German Silvera, இது எனக்கு காமனாக வந்து யூடியூப்பில் இல்லை நான் கஸ்டமரை வந்து ஸ்டோர்ஸில் மீட் பண்ணும்போது ஜெர்மன் சில்வர்லாம் வந்து பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இது வந்து ரொம்ப தப்பு, பூஜைக்கு வந்து பிராஸ் இல்லை சில்வர் தான் யூஸ் பண்ணணும், லைக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் ஆத்தென்டிக்காக பூஜை பண்ணுறவங்களுக்கு அது ஒரு சென்டிமெண்ட் which we have to respect. ஸோ ஜெர்மன் சில்வர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்க. நான் அப்போ வந்து ஐ ஹேட் டு கோ அண்ட் கிளாரிஃபை சேயிங், இல்லை மேம் இதோட பேஸும் பிராஸ் தான். Okay. So we are not using stainless steel as a base and then doing a nickel silver coating கிடையாது, இதோட பேஸும் brass தான், or sometimes we use copper as well. So this is something we ensure. அது மேலே nickel silver coating இருக்கிறதுனால இது நீங்கள் பூஜாக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில். Exactly. So அந்த communication is very very important. அது பண்ணலை அப்படின்னா a product will die. ஓகே, அப்போ எனக்கு இது ஒரு விஷயம் என்னென்னா மேம், இப்போ நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க, யூ நோ எவ்ரி திங் அபவுட் த ப்ராடக்ட், அது எங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க, எப்படி அந்த ஐடியேஷன் வந்துச்சுன்னு எல்லாமே. பட் உங்கள் ஸ்டோரில் இருக்க சேல்ஸ் பீப்புள்னு இருக்காங்களே, ஸோ அவங்ககிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி கேட்குறப்ப அவங்களுக்கும் அது தெரியணும், நீங்கள் சொல்கிற அதே ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு எனர்ஜியிலே அவங்களும் சொல்லணும். அப்போ தான் கேட்குறவங்களுக்கும் ஓகே அதுவே ஆத்தென்டிக்காக அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஓகே ட்ரூவாக தான் சொல்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த சேல்ஸ் டீம்கிட்ட உங்களோட கம்யூனிகேஷனோ இல்லை எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க? Our recruitment standards are very high, right? As I said, எங்களோட intent, Vetri as a company, right? We want to make sure that we focus on gifting experience rather than just the product, selling the product alone. So we're not here just to sell a gift, okay? We want to create great gifting experience so that every single time when they think gifts, they have to think of Vetri. So that is something that we're very very particular about. And you're absolutely right that நான் மட்டும் எக்ஸைட்டடாக இவ்வளோ கம்யூனிகேட் பண்ணி இஃப் த டீம் அட் த கிரவுண்ட் லெவல் ஹூ ஆர் மீட்டிங் கஸ்டமர்ஸ் டே இன் டே அவுட், இஃப் தே டோன்ட் கம்யூனிகேட் த சேம், இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் we have our own filters to see that people are able to communicate,
டாக் அபவுட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது வெறுமை ஷெல்ஃபில் இருக்கிறத வாங்கிட்டு போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து நாங்கள் ஜூட் பேக் எங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கஸ்டமர் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்த நேமிங் செரிமனி இருக்குது, அதுக்கு எனக்கு கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு ஜூட் பேக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில பேர் இப்போ தீம் பேஸ்ட் இஸ் வெரி பாப்புலர், ரைட்? எனக்கு வந்து ரெட் கலர் தான் வேணும் இந்த மாதிரி. ஸோ கலர் பேஸ்ட் ஆர் சைஸ் ஆர் பிரிண்ட் இந்த மாதிரி அப்படின்னா இருக்கிற சேல்ஸ் ஸ்டாஃப்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும், தெரியணும். ஜூட் பேக் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்றது சொன்னால் அவங்களும் எக்ஸைட்டட், தே பிகம் வெரி எக்ஸைட்டட். அதுதான் யூனிக் ஃபேக்டர். இல்லைனா இருக்கிற ஜூட் பேக் வாங்கிட்டு போனோன்னா எங்கே வேணால் போய் வாங்கலாம். அது அந்த நாலேஜ் நீங்கள் வந்து சொல்வீங்களா? So we train our people. So we have regular trainings. So எங்களுக்கு வந்து monthly sales training இருக்கும், which I conduct. I talk about each of the product அதெல்லாம். And then all the sales team are asked to see the videos. ஏன்னா நான் வீடியோஸ் வந்து நான் இங்கிலீஷில் பண்ணுறேன் பிகாஸ் we have a global audience. ஸோ எங்கேருந்து வேணால் பார்ப்பாங்க அப்படின்றதுனால. பட் அவங்க வந்து அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இப்போ ஜெர்மன் சில்வர் கருக்குமா, ஜெர்மன் சில்வர் கருக்குமா, நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது? யூ ஹவ் டு மென்ஷன் த ரைட் ஃபேக்ட்ஸ். ஜெர்மன் சில்வரும் கருக்கும், ஏன்னா அது நிக்கல் சில்வர் கோட்டிங், சில்வரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது. ஆனால் நீங்கள் இப்படி கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா மேபி கொஞ்சம் லாங் பண்ணலாம். அந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். ஸோ அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள அப் டு ஸ்பீட் கொண்டு வரது இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஸ்டோர் மேனேஜர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி எக்விப்ட். ஸ்டோர் மேனேஜர்ஸ் வந்து எவ்ரிடே ஹடில் வைப்பாங்க. அந்த ஹடிலில் வந்து சேல்ஸ் ட்ரைனிங்கை ப்ரீஃபிங்கில் வந்து என்னென்ன வந்து சொல்லலாம் கஸ்டமருக்கு எப்படி. ஸோ ஒன்று வந்து கஸ்டமருக்கு பொய்யே சொல்லக்கூடாது, கஸ்டமருக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ப்ராடக்ட்டை பற்றி. இது முடியும், இது முடியாது, இந்த டைம் லைனில். இப்போ நிறைய கஸ்டமர் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு நாளைக்கு ஈவெண்ட் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுங்க. ப்ராக்டிக்கலி முடியவே முடியாது. ஓகே, அவங்க ஒரு வாரம் முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ we take a lot of care to commit the right thing for the customer so that நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று கஸ்டமருக்கு ஒரு கிரேட் கிஃப்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், ரெண்டாவது they have to come back to Vetri. ஸோ நாங்கள் வந்து we are not here to just sell and create one transaction move on. எவ்ரி நவராத்திரிக்கு கஸ்டமர் எங்ககிட்ட வந்து கிஃப்ட்ஸ் வாங்கணும், எவ்ரி தீபாவளி கிஃப்டிங் எங்ககிட்ட வரணும், நியூ இயர் ஹேம்பர் வரணும், அவங்க வீட்டில் வெட்டிங்காக, அவங்களுக்கு ஹவுஸ் வார்மிங்காக, நேமிங் செரமனியாக, ஆயுஷோமம்மா, வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? 25th வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, நேம் அண்ட் அக்கேஷன், they have to think about Vetri for gifts. And that can happen only when we tell the right information to the customer about our products and sell high quality products. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது க்யூரேஷன், அதை பற்றி தான் இவ்வளோ பேசினோம். செகண்ட் இஸ் த குவாலிட்டி, வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு 5 ரூபாய் கம்மி. ஸோ டிப்பிக்கல் மைண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள், ரைட், இஸ் பார்கெனிங். ஒரு எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வெங்காயம் வந்து இங்கே வந்து கிலோவுக்கு வந்து 100 ரூபாய், அங்கே வந்து 98 ரூபாய்னா நான் 98 ரூபாய் போய் வாங்குவேன், ரைட்? பட் see, when it comes to இந்த மாதிரி விஷயம், it is different, right? But if somebody is charging 2 rupees more, you have to understand if there is a better quality in that. Okay, it can't be 160 for sure, right? But if it's 198, நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ எங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, one is we want to keep our prices very reasonable. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட பட்ஜெட், நீங்கள் 50 ரூபா தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டுக்கு பட்ஜெட்னா, அந்த 50 ரூபாய்க்கு வர்த்தான ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் அ ஹை மார்ஜின். நாங்கள் மிடில் மேனோட ஒர்க் பண்ண மாட்டோம், டைரக்ட் காரிகர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறதுனால we have very very good rates that we sell to the customer. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் வந்து என் காரிகருக்கு ஒரு 2 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே. பட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் இன்டர்நேஷ்னலி ஷிப் பண்ணுறேன் அப்படின்ற போது ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் அந்த ப்ராடக்ட் த கஸ்டமர் இஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட். இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் சம்படி. இப்போ நான் வந்து ஒரு வெட்ரி கிஃப்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் வெட்ரி தென், இட் இஸ் அபவுட் மீ, ரைட்? ஸோ ஐ கான்ட் பி லெட் டவுன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை கெஸ்ட் as a customer, right? So that's something that we always focus on. So quality is very very important. And third is the service. So any product company can survive only when there is good service. Product can be super, நீங்கள் சொன்ன அதே பாயிண்ட்டு தான். ப்ராடக்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது, ப்ரைஸும் நல்லா இருக்குது. ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர் நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை, கஸ்டமருக்கு அது அட்டென்ஷன் கேட்ச் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ யூ ஹவ் டு கிவ் அ கிரேட் சர்வீஸ். அவங்களுக்கு என்ன தேவை, என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்டுன்னு புரிஞ்சு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்கலான்றது அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லை. யூ கான்ட் blame them for it, right? எனக்கு வந்து இந்த ஒரு கல்யாணம் அட்டென்ட் பண்ண போனோம், என்ன கொடுக்கறது,
எனக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கணும், என் பட்ஜெட் 1000 ரூபாய் தான் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு 10 ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். 1000 ரூபாய்க்குள்ளே ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற ஒரு அழகான கிஃப்ட்டு நான் 10 கொடுத்தா அந்த 10லேருந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா. ஏன்னா இப்போ நீங்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னா ஐயோ இவ்வளவுதான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். 10ன்னா ஓகே இது வந்து பெஸ்ட்டா இருக்கு, அதுல இருந்து பிக் பண்ண கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அதனால எங்களோட யூடியூப் சேனல் வெற்றியிலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து எந்த அக்கேஷனுக்கு ஆப்டாக இருக்கோன்னு நான் வந்து நிறைய மேப் பண்ணி சொல்லுவோம். ஸோ தட் பீப்புள் கெட் அன் ஐடியா. ஓகே ஒரு வெட்டிங்னா இந்த மாதிரி ஒரு டோலி பிரிண்டட் ட்ரிங்கெட் பாக்ஸ் ஒரு வெட்டிங் ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம். ஒரு நேமிங் செரமனி அப்படின்னா ஜூட் பேக் வித் அந்த குழந்தை பேர் பிரிண்டட் கொடுக்கலாம். ஒரு அழகான ஒரு ஜெர்மன் சில்வர் பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹவுஸ் வார்மிங் செரமனிக்கு அந்த பேர் வீடு பேர் இல்லை அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேர் குழந்தை பேர் போட்டு நம்ம கிஃப்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்கிரேவிங் பிரிண்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது ஒரு ரொம்ப கஸ்டமைஸ்ட் பர்சனல் ஆகிடுறது. நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்குது. அது சொல்லுவாங்க காலங்காலத்துக்கு வந்து அது இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே எங்கள் அம்மா அப்பாவோட போயிட்டு ஒரு வெட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணேன். அப்போ ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் கூட கிடையாது. ஆனால் அந்த காலத்தில் when I'm saying 1990s early 90s ப்ராபப்ளி அப்போது ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டம்ளர் வீட்டில் காஃபிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த டம்ளர் கீழே வந்து அந்த பையன் பொண்ணு பேர் என்கிரேவ் பண்ணி அந்த கல்யாண டேட் என்கிரேவ் பண்ணாங்க. அந்த டம்ளர் வந்து 1990s early இது இன்னி வரைக்கும் நான் வச்சிட்ருக்கேன். ஓகே we use it as a tumbler and we know this is something that was given during that. ஆமாம் நம்ம ஒரு வாட்டி எடுக்கிறப்ப சப்கான்ஷியஸாக அங்கே மைண்ட். Exactly. So that is the power of what a customization can do in gifting. யூ டோன்ட் அது ஒரு என்ன ஒரு சாதாரண டம்ளர் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா மேம்? ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு சைல்டுஹுட்லேருந்து நான் அந்த டம்ளர் இன்னும் வச்சுட்ருக்கேன்னு. இது மாதிரி நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுத்து அவங்க வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் எங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்ததுக்குன்னு அந்த மாதிரி இருக்கா? நிறைய அதில் ஏதாவது ஒரு ரொம்ப மெமரபிளான ஒரு மூமெண்ட்? ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆன்சைட் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஓவர்சீஸ் ட்ரிப் வாஸ் டு ஆஸ்திரேலியா, சிட்னி போனேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னோடய ஜென்ரேஷனில் என் கசின்ஸ்லாம் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டு ட்ராவல் அப்ராட். ஸோ அண்ட் ஸ்பெஷலி ஆஸ் அ டாட்டர் ஒன் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் இஸ் மை பேரண்ட்ஸ். ரைட் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து மை அப்பா யூஸ் டு சே நான் உன்னை இந்திரா காந்தி மாதிரி வளர்க்குறேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐம் இந்திரா காந்தி நாட் டு கெட். இல்லை ஆக்சுவலி அந்த பீரியடில் எல்லாருமே வந்து எப்படி சொல்கிறது மேம் விமன் ரொம்ப வெளியில் வரணும்னு சொன்னால் இந்திரா காந்தி அவங்கள அந்த மாதிரி பேசிக்லி டு சே தட் யூ டு பி போல்ட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட். சின்ன வயசுலேருந்தே நான் பேங்க்குக்கு போகிற செக் கூட கூட்டிகிட்டு போவார் கற்றுக்கோ அப்படின்னு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சிட்னி ட்ராவல் பண்ணுறேன். அப்போ போயிட்டு வரச்சு ரொம்ப எக்ஸைட்டட், ஃபேமிலியில் எல்லாரும் எக்ஸைட்டட். ஓகே போகிறா. ஸோ மெனி இயர்ஸ் பேக் மை தாத்தா ஹேட் ட்ராவல்ட் டு சிட்னி. அதுக்கப்புறம் யாருமே போகல அந்த மாதிரின்னு. ஸோ வென் ஐ வென்ட் தேர் ஐ வாண்டட் டு பிரிங் அ ஸ்மால் மெமரி ஆஃப் கிஃப்ட் டு மை என்டையர் family and my family is very big, so some 40 to 50 gifts I had to buy and my budget was only that much, right? So adula vandu I had got anga vandu romba unique ana or stone kadikkum. So and the stone vandu you can make it as a ring or you can put it as a earring in the madri. So I got it for all the ladies, my perimas, chittis, my cousins, avangalukala girls kala adu vaangittu gents kala I got something else like a small perfume and the madri. So அது வாங்கிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஐ மெட் மை பெரியமா அண்ட் ஷி செட் இது பாரு நீ வாங்கி கொடுத்தது நான் ரிங்காக பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன், இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ், ரைட்? இட் வாஸ் அ ஸ்மால் திங், ரைட்? ஐ வுட் ஹவ் காட் இட் ஃபார் சே $20 at that point of time. அண்ட் அது வந்து தங்கத்தில் கட்டி இது பாரு நீ யுனிக்காக அந்த இது ஸ்டோன் கொடுத்துருக்க இதை நான் போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்ற போது இட் இஸ் நாட் அபவுட் த மனி தேர். ஒன் ஐ காட் இட் வெரி அஃபெக்ஷனேட்லி. நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆன்சைட் போயிட்டு வாங்கி வந்தேன். அதை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க, இப்போது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு காமிக்கிறாங்கன்ற போது த வேல்யூ ஆஃப் தேட் இஸ் நாட் $20, இட்ஸ் ப்ரைஸ்லெஸ், ரைட்? அவங்களுக்காக இருக்கட்டும் எனக்காக இருக்கட்டும் அது ஒரு 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 ஓகே அவங்க என்னை பற்றி யோசிக்கிறாங்கல்ல, அது பார்க்கும்போது இது இந்த ஸ்வேதா வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்றது ஒரு ஞாபகம் இருக்கும். இட் கேன் பி வெரி பெட்டி. இந்த மாதிரி I think I've had multiple instances. அதே மாதிரி I have been a receiver of gifts, right? My friends அந்த காலத்தில் greeting cards, right? I still remember my friend used to get pocket money and she used to spend that money only to buy greeting cards for me. நான் திட்டுவேன் நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு. பட் my close friend ரம்யான்னு she always used to pamper me with gifts. அதே மாதிரி my close set of friends, right? We've always exchanged gifts. It can be a simple yellow rose but it meant so much for us, right? So அந்த மாதிரி gift as I said is an emotion. கண்டிப்பாக மேம் கண்டிப்பாக.
தென் இப்போ நீங்கள் வந்து சிஇஓவாக வெற்றியில் போகிறீங்க. ஸோ அப்போ போகிறப்ப நீங்களும் சொன்னீங்க அந்த ரெசெஷன் பீரியட் இருந்துச்சு, கொரோனா டைம் பீரியட்லாம் பெருசாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் டில் டேட். இது எல்லாமே நீங்கள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணீங்க? தென் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன பண்ணீங்க? ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிஸ்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ கம்ப்ளீட்லி ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்லேருந்து ஓவரால் கிஃப்டிங்கில் இந்தியா அண்ட் பியாண்ட், ரைட்? இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டேக் தீஸ் கிஃப்ட்ஸ் டு த வேர்ல்ட். ஸோ யூஎஸில் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, மலேசியாவில் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. மேக்கிங் கிஃப்ட்ஸ் அவைலபிள் for different occasions and within the budget is something that we've done. So ஒரு கேட்டகரியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ மீனாக்காரி முன்னாடியே இருந்தது, பட் வுடனில் ஒரு ஸ்டெப் அப் கொண்டு வர முடியுமா, பிராஸில் ஒரு பெரிய ஸ்டெப் அப் கொண்டு வர முடியுமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷனாக எடுத்து ஹேண்ட்பேக்ஸ் இருக்குது, அந்த ஹேண்ட்பேக்ஸில் என்ன புது வெரைட்டி கொண்டு வரலாம், பர்சஸ் அண்ட் கிளச் கலெக்ஷன் இருக்குது, அது எப்படி நம்ம அஃபோர்டபுளாக கொண்டு வரலாம். ஒரு 120 ரூபாய்க்கு ஒரு சிம்பிள் பர்ஸ் ஆர் வாலெட் தட் எவ்ரிபடி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஆஃபீஸ் பர்பஸ், அது வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம், அதில் ஃபேப்ரிக் ரிலேட்டடாக கொண்டு வரலாம், ஃபேப்ரிக் எப்படி குவாலிட்டி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டியாக வி ஸ்டெப்ட் அப். ஸோ இட்ஸ் அ ஜேர்னி, ரைட்? ஒன் டைமில் ஒரு மேஜிக் வாண்ட் வச்சு வி ஆர் கெட்டிங் இவ்வளோ கிஃப்ட்ஸுன்றது இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ வி கீப் எவால்விங் அண்ட் வி கீப் கான்ஸ்டன்ட்லி டெஸ்டிங். இது வந்து வாட் இஸ் த டிமாண்ட் இன் த மார்க்கெட், வாட் இஸ் த கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஆர் வி மீட்டிங் தட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? ஒரு கேப் இருந்ததுன்னா அந்த கேப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன வந்து ஃபில் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுத்தா ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அனலைஸ் பண்ணி அக்கார்டிங்லி பிரிங்கிங் தட் டு த மார்க்கெட் இஸ் பீன் அ கிரேட் ஜேர்னி. த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆப்ரேஷ்னலி ரொம்ப 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 சேலஞ்சிங், right? So we have a mix of both skilled and semi-skilled and unskilled people. So we have a very stringent quality control process. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ள பர்ச்சேஸ் தட் இஸ் க்யூரேட் பண்ணுறோம், ஐடியேட் பண்ணுறோம், அங்கேருந்து இட் கோஸ் டு பர்ச்சேஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி உள்ளே வந்து இன்வெர்ட் ஆகி எங்களோட வேர் ஹவுஸில் வந்த உடனே இட் கோஸ் த்ரூ அ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ். ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் கெட்ஸ் செக்ட். ஸோ நீங்கள் அது 50 ரூபா ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், 20 ரூபா ப்ராடக்ட் இருக்கட்டும், 1 லட்ச ரூபா ப்ராடக்ட் இருக்கட்டும், இட் டசன்ட் மேட்டர். 50 ரூபா நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கணுன்றதே எங்களோட வெரி வெரி கிளியர் மோட்டோ. ஸோ வி டூ அ வெரி தரோ குவாலிட்டி செக். அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு இட் மூவ்ஸ் டு இன்வென்ட்ரி. ஸோ இன்வென்ட்ரியில் எங்களுக்கு 2 ஸ்ப்ளிட் இருக்குது. ஆன்லைன் இன்வென்ட்ரி விச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஆன்லைன் ஸ்டோர், அண்ட் தென் அங்கேருந்து ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்து இதுவாகும். ஸோ வி ஹவ் 4 ஸ்டோர்ஸ். சென்னையில் எங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஷோரூம், தனிக்காச்சலம் ரோட் மத்ஸ்யா ஹோட்டல் ஆப்போசிட்டில் எங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்டோர். செகண்ட் ஸ்டோர் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் ஜெயநகரில் வி ஸ்டார்டட் செகண்ட் ஸ்டோர். தேர்ட் ஸ்டோர் வாஸ் இன் ஹைதராபாத் இன் பஞ்சாரா ஹில்ஸ், அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டோர் வாஸ் இன் HSR லேஅவுட். And நான் சொன்ன மாதிரி we are a group of brands. So Prashanthi Sarees is the biggest mother brand. So we deal in different types of sarees and that's handled by the founders themselves. And then Vetri is into gifting, and we have another brand called Marchi which is into ready-made dresses. So ஜெயநகர் அண்ட் ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாந்தி சாரீஸ்குள்ளே வெட்ரி வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. HSR லேஅவுட் அண்ட் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஸ்டோர்ஸ். ஸோ வி வாண்ட் மேக் ஷுர் தட் டச் அண்ட் ஃபீல் நிறைய கஸ்டமர் வந்து ஸ்டில் ப்ரிஃபர். நிறைய பேர் ஆன்லைன் இப்போது அவேர்னஸ் இஸ் மோர், ஸோ பீப்புள் ஆர்டர் ஆன்லைன், ஸ்பெஷலி லிவிங் அப்ராட். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. பட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்கன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டோர் போய் பார்த்துட்டு அதை தொட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது நேராக பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஸ்டோரோட கோஆர்டினேட் பண்ணியும் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு கிரியேட், அண்ட் 3 years have been a terrific journey that way, right? So right from product ideation, curation, launching new products, operationally வந்து பேக் எண்ட் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நான் சொன்ன மாதிரி இன்வென்ட்ரி, ரைட் ஸ்டாக் அட் த ஸ்டோர். நான் வீடியோவில் ஒரு ப்ராடக்ட் காமிச்சிட்டு அது ஸ்டாக் வந்து ஸ்டோரில் இல்லைன்னா கஷ்டம். ஸோ மேக்கிங் ஷுர் தட் ஆல் த ஸ்டோர்ஸ் ஆர் adequately stocked with the right products. ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்கிறப்பே தெரியுது மேம், ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பவர் பேக்டாக எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்னு. பட் இதில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, பட் நான் somehow I figured it அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்த சொல்வீங்க? மல்டிபிள் திங்ஸ் ஐ வுட் சே, ரைட்? எதுவுமே வந்து has not been easy learning because எனக்கு வந்து இது புதுசு. ஸோ ஐ ஹவ் நிறைய விஷயம் வந்து திணறி கற்றுட்ருக்கேன். சிலது வந்து ஒரு விஷயம் ஆனதுக்கு இந்த மாதிரி கூட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம், இனிமேலேருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஒரு சிலது வந்து இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வரும்னு ப்ரீஎம் பண்ணி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறது இருக்குது.
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ முன்னாடி வந்து கஸ்டமர்ஸ் சப்ளையர்ஸ் எங்களோட காரிகர்ஸ் வந்து என்ன ப்ராடக்ட்டோ நம்ம வெற்றிக்கு அமுச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருந்தது. ஆர் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எனக்கு இது 100 பீஸ் வேணும் இல்லை 1000 பீஸ் வேணும்னு கேட்குறேன்னா அவன் 2000 பீஸ் அமுச்சு விடுவாங்க. ஸோ பர்ச்சேஸ் தென் வில் ஷூட் அப். ஸோ பேலன்சிங் பர்ச்சேஸ் அண்ட் மேனேஜிங் சேல்ஸ், ஏன்னா கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் ரொட்டேஷன் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ இனிஷியலி சப்ளையருக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி அண்டு நாங்கள் கேட்குறது தான் கொடுங்க, அவங்கள வந்து வெற்றிக்கு குவாலிட்டி கொடுக்கலனா இது ரிட்டர்ன் ஆகிடும் நம்மளுக்கு அப்படின்றது கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இது என்ன இவங்க அரகெண்ட்டாக திரும்பி அனுப்புகிறாங்க, என் வெற்றி முன்னாடியும் இருந்திருக்கு, அப்போ வந்து இவ்வளோ இல்லையே இப்பயே எப்படி அப்படின்றம்போது அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். அதே மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்போது அது ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும், அந்த பட்ஜெட்குள்ளே நம்ம எல்லாமே கரெக்டான ஸ்டாக். இப்போது வீட்டில் நம்ம சொல்லுவேன், நான் எப்போதுமே ஒரு ப்ரொவிஷன் வாங்குகிறோம், நம்மளுக்கு 10,000 ரூபாய் பட்ஜெட், 10,000 ரூபாய்க்குள்ளே புளி பருப்பு அரிசி எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே வாங்க முடியாது, எது மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியோ அதுதான் வாங்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து பர்ச்சேஸ் பிளான், அது சேலும் இம்பேக்ட் ஆகக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் நம்ம பட்ஜெட்குள்ளேயும் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றம்போது it's always very tough. So purchase is something that has taken time for me and I have also evolved with time. Na start pannadhukku ippaki there is a big difference in the way I am handling purchase, but still there is a lot to go. And இதே மாதிரி ஒரு டீம் டிஸ்பேட்ச், ரைட், எப்படி கஸ்டமர் டிலைட் க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ விங்க் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக வந்து ஒரு கிஃப்டிங் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, உங்கள் ஃப்ரெண்டு வராங்க வீட்டுக்கு, இல்லை யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க, கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ டி நகர் எங்கள் எனி ஸ்டோர்லேருந்து 10 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கால் அப் த ஸ்டோர் அண்ட் சே எனக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டு இந்த மாதிரி கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வீடியோ கால் பண்ணி யூ கேன் ஃபைனலைஸ் அ கிஃப்ட் அண்ட் வி வில் இமீடியட்லி சென்ட் த கிஃப்ட். இதெல்லாம் இப்போ அடுத்தடுத்து வருது. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இப்போ எப்படி ஜெப்டோ நம்மளுக்கு குவிக் காமர்ஸில் வந்து டக்குன்னு டெலிவர் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி கிஃப்ட் அண்ட் விங்க் அப்படின்ற கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு கிஃப்ட் ஷாப்பாக இது அப்படிதான் சொல்லிட்டு இல்லாமல் யூ கீப் இம்ப்ரூவைசிங். அப்சல்யூட்லி. ஸோ வி நீட் டு கீப் எவால்விங். ஸோ கஸ்டமருக்கு ஒரு நீடு இருக்குது, தட் எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வராங்க, எனக்கு வெளில போய் வாங்குறதுக்கு டைம் இல்லை, அவங்க 1 ஹவரில் வர போகிறாங்க, அப்போ நான் வீட்டில் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும், பட் கால் பண்ணுறேன் அவங்க உடனே வந்து எனக்கு கிஃப்ட் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது இருக்கும். ஸோ வி இன்ட்ரடியூஸ் கிஃப்ட் அண்ட் விங்க். இந்த மாதிரி வி நீட் டு கீப் திங்கிங் ஆஃப் நியூவர் வேஸ் டு மேக் பீப்புள் அவேர். ஸோ இப்போ வெற்றின்ற பிராண்ட் வந்து முன்னாடி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், இன்றைக்கி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னா there has been a delta. இன்னுமே I would say it's a, we've just scratched the surface of the iceberg, right? There is so much more to discover. There is a lot of people who have to know Vetri. There has to be a brand recall. So இப்போ தங்கம் வாங்கணும் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம அம்மா அப்பா பார்த்தா ஜிஆர்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாட் தட் அதர் பிராண்ட்ஸ் ஆர் நாட் குட் ஆர் வாட் எவர், பட் தட் இஸ் த மார்க் த பிராண்ட் இஸ் கிரியேட்டட் left on us, right? ஒரு ப்ரீமியமாக நல்ல யூனிக் கலெக்ஷன் வேணும்னா தனிஷ்க் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிராண்ட் ரீகால் அண்ட் பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல். இப்போ வந்து சாய்ஸஸ் ஆர் பிளென்டி. ஸோ நம்மளோட பிராண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு மேக் தட் எஃபர்ட். ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட் அது எல்லாமே இது. அண்ட் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் ஜாப் தட் ஐவ் டன் ஸோ ஃபார் இன் வெட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா doing this, right, in front of the video camera. I am generally an extrovert. I have addressed many gatherings and என்னால் கான்ஃபிடெண்ட்டாக எங்கே வேணால் பேச முடியும் அது. பட் இந்த கேமரா முன்னாடி பேசணுன்றது எனக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லாத விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் வெற்றி வரத்துக்கு முன்னாடி ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்னா கூட என்னோட ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஈவன் டுடே இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஐ வுட் சே, பிகாஸ் போசிங் டு அ கேமரா இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில். ஸோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் வீடியோஸ் பண்ணணுமா, இப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் எரா, ரைட், அண்ட் யூடியூப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது த ரீச் இஸ் ஃபாஸ்டர், ஹையர். ஸோ ஆஸ் அ CEO of the company, what is my agenda and objective is to make Vetri more popular, Vetri be made a very well-known brand to people. அது பண்ணோன்னா நம்ம யூடியூப்பில் போகணும், இன்ஸ்டாவில் போகணும் அப்படின்றம்போது ஐ ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங். என்னோட முதல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படுகேவலமாக இருக்கும். எனக்கு வந்து ஐ யூஸ் டு ஸ்வெட் அ லாட் அண்ட் பி ஸ்கேர்ட். எனக்கு வந்து பேச தெரியாது, ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னா லைக் நார்மலாக பேசணும்னா பேசிடுவேன், பட் கேமரா ஃபியர்னா ஐயோ என்ன கரெக்டாக பேசுகிறோமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ ஹவ் காட்டன் comfortable with the camera.
But this is a skill, again, it's a learning that I've had, right? I've never thought சின்ஸ் யூ I'll ஹேவ் do திஸ் this. ஜேர்னி ஃபுல்லாகவே லேர்னிங் பக்கம் தான் நீங்கள் போயிட்டு இருக்கனால அது அப்படியே ஆகும். கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால இட் வாஸ் அ குட் இது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐவ் செட் ரொம்ப கஷ்டம், பட் ஐ ஹவ் ட்ரை டு மேக் அன் அட்டெம்ப்ட் டு கைண்ட் ஆஃப் கெட் பெட்டர் அட் இட். மேம் இப்போ நிறைய விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸும் சரி, அதே மாதிரி சிஇஓஸும் நிறைய வந்துட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு இப்போ அப்கமிங்காக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு அட்வைஸ் சொல்லணும்னா ஆஸ் அ விமன் சிஇஓவாக நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? ஸோ விமென் மென்ன்றது டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, த ரோல் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி if a men can do a job, a women can do a job. If women can do a job, a men can do a job. We are treated as equal. So I think that's one thing we all have to be very confident about. Women are இருந்தால் என்னால் CEO பண்ண முடியும். Never doubt yourself, right? At the same time, never be overconfident. Okay? It is always understanding your responsibility and you have to put that effort. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டம், எனக்கு தெரியாதுன்னு இருந்துட்டாலும் கஷ்டம். ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரோலுக்கு அப்படின்னா நான் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போது நான் வந்து என்னோடய கம்ப்ளீட் ஜேர்னி ஹஸ் பீன் ஃபினான்ஸ். நான் ரொம்ப மார்க்கெட்டிங் பண்ணதில்லை. பட் இஃப் ஐ ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் அன் மார்க்கெட்டிங் ஐடியா டு see how I can reach customers, தென் அதை நான் கற்றுட்டு பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கை இஸ் த லிமிட். திரும்பி ஐ வில் லிங்க் இட் டு லேர்னிங், ரைட்? ஸோ சிஇஓவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுன்றது இஸ் அ கிரேட் திங். பட் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஷோல்டர் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஸ்கில் செட்ஸ் என்ன தேவை அதை நான் எக்விப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த ஓப்பன்னஸ் டு லேர்ன் அண்ட் டு இம்ப்ரூவ் கான்ஸ்டன்ட்லி அது இருந்ததுன்னா ஐ திங்க் எனிபடி கேன் பிகம் எனிபடி. ஆக்சுவலி பியூட்டிஃபுல்லி சேட். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கான்வர்சேஷன் மேம். கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், உங்களை பற்றியும் சரி, வெற்றி பற்றியுமே சரி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்மணி. இட் வாஸ் அ கிரேட் chatting with you. And obviously என்னோட ஜேர்னி அண்ட் விமன் லீடர்ஷிப் பற்றி பேசினது இஸ் சம்திங் that's very close to my heart. And I definitely hope people become more confident to take up larger responsibilities in the organization. Corporate-ல இருக்கீங்க இல்லை entrepreneur-ஆ வரீங்க, it doesn't matter. Both has its own plus and minus, right? இதுதான் நல்லது அதுதான் இல்லைன்றது கிடையாது. But whatever role that you're doing, make sure you give the best and you shine in your own space. That is what I wish everybody. So all the best to you. Lovely speaking to you. Thank you so much, ma'am. Thank you.